So today's topic is test case design. So we can call this test case design like TCD. So by using this test case design, we will give, structure format for our test cases. For our test cases, these are all the test cases. We will give some structure format for our test cases. One second, I will create TCD. I'm taking the same steps. Okay. Okay. This is the my test case steps. Okay. So we will give for this test case by using TCD some structure format, logical structure format we will give. So we can store the data in TCD. We will use TCD for to store the data in TCD. TCD means this one. This is the test case design. This is the test case design. By using this TCD, we can store data. By using this TCD, we will give structure format for our test case. Our test cases are going to driven by test. Sorry, some call. So our test cases are going to driven by the data present in the TCD. So మన టెస్ట్ కేసెస్ ఈ TCD లో ఉన్న డేటాని యూస్ చేసుకొని డ్రైవ్ అవుతాయి అన్నమాట. I'm able to am I audible? Am I audible? Yes, Shruti. Okay. So our test cases are going to take test data from TCD. సో మన టెస్ట్ కేసెస్ TCD డేటా యూస్ చేసుకొని రన్ అవుతాయి అనమాట. సో వీ కెన్ క్రియేట్ TCD ఫర్ ఎనీ ఫంక్షనాలిటీ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షనాలిటీ వీ కెన్ క్రియేట్ TCD. సో ఐ విల్ షో యూ ప్రాక్టికల్ పార్ట్. జస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ TCD, how why we can use. First in interviews they will ask questions like why you are using TCD, how you can give structure for your test case, like that they will ask. On that time we have to tell we can use TCD for giving the structure for test cases. By using TCD we can store data. Our test cases are going driven by test data present in TCD. So we can use TCD for each and every functionality. So in TCD we are able to create test sheet. This is the if I give right click, I'm able to see create test case. By using TCD we can create test sheet. Test sheet means, so the test sheet is the basic framework for our TCD. So for I will show you PPT. So test sheet means this is the basic framework for our TCD. Test sheet contains attributes and instances. This test sheet contains, I will give test sheet name only here, otherwise we will confuse. This test sheet contains attributes and instances. I'm able to create attributes, and I'm able to develop instances. Attribute means it represents functionality of an object. So for I will show you practical now. I'm explaining just definitions only. We are able to create instances in attributes also. మనము టెస్ట్ షీట్ లో మనం ఏమేమి క్రియేట్ చేయొచ్చు, అట్రిబ్యూట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో మనం ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఈ ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో నేను ఆ ఇన్స్టాన్సెస్ లో అట్రిబ్యూట్స్ లో డేటా ఎలా ఇస్తానో ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను. ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది టీసీడీని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, టీసీడీలో టెస్ట్ షీట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, టెస్ట్ షీట్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది. అది బేసిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ అవర్ టీసీడీ. సో మన టీసీడీకి టెస్ట్ షీట్ అనేది బేసిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇస్తుంది అనమాట. సో అది ఎలా ఇస్తుంది. సో టెస్ట్ షీట్ లో అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి. వాటిని యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక స్ట్రక్చర్ ఇవ్వచ్చు మన టెస్ట్ కేసెస్ కి. మన టెస్ట్ కేసెస్ కి అట్రిబ్యూట్స్ ఇన్స్టెన్సెస్ యూజ్ చేసుకొని ఒక స్ట్రక్చర్ ఇవ్వచ్చు. అది ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నా టెస్ట్ షీట్. నా టెస్ట్ కేస్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ, రిజిస్టర్ ఇన్ అప్లికేషన్. So I'm going to paste the same name here.
How I got this instance? I given right click on a test sheet. I selected instance. So I given my test case name here. So I'm able to I have to create data for my test cases here. For example, open URL. For example, open URL. I have to create, I have to pass this URL data from TCD. నేనేం చెప్పాను మీకు, మనము TCDలో డేటా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, మనం ఆ డేటా యూజ్ చేసుకొని మన టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఓపెన్ URL ఉంది కదా, ఈ URL, సో నేను ఇక్కడ attributes కి వచ్చి, సో ఒక నిమిషం, attributes లో ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేసుకొని, సో నేను ఇక్కడ URL అని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇన్స్టాన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేశాను, అట్రిబ్యూట్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేశాను, URL అని క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో URL ని క్రియేట్ చేసేసి డేటా ఎలా ఇస్తామో నేను తర్వాత చూపిస్తాను తర్వాత సెక్షన్ లో. సో నాకు URL తర్వాత నేను ఒక అప్లికేషన్ లో రిజిస్టర్ అవ్వాలంటే నాకు ఇంకా ఏమేం కావాలి, సో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఆ డీటెయిల్స్ కూడా కావాలి కదా నాకు. అర్థం అవుతుందా? నేను URL కోసం ఒక అట్రిబ్యూట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. URL కోసం ఒక అట్రిబ్యూట్ క్రియేట్ చేసుకొని URL అని ఇన్స్టెన్స్ లో ఇచ్చి ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాను. తర్వాత నేను డీటెయిల్స్ ఇస్తాను ఇక్కడ. సో నేను ఇంకో అట్రిబ్యూట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ నేమ్ కి. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి టెస్ట్ షీట్ కి ఇంకో అట్రిబ్యూట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఫస్ట్ నేమ్. ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్ కి ఏమి ఇచ్చారు శృతి? ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్ నేను URL. ఓపెన్ URL అని ఇక్కడ టైప్ చేస్తాను. నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెడీ చేశాను, కానీ మీకు అర్థం కాదేమో అని చెప్పి నేను అలా చెప్తే క్రియేట్ చేస్తే చెప్తున్నాను. ఓకే ఓకే. ఇక్కడ ఇంకొక డౌట్, మనం టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ అని చెప్పేసి లెఫ్ట్ సైడ్ లేదు ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో ట్రైల్ రిజిస్ట్రేషన్ ట్రైల్ 1 ఇవంతా అవన్నీ నువ్వు నేను క్రియేట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఓకే. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు. సో మనకు ఇంతకుముందు ఫస్ట్ 2 అయితే మెంబర్స్ ఏముండదు కి ఇక్కడ. కొత్తగా ఏముండదు, ఓన్లీ TCD మనకు అని మాత్రమే ఉంటది ఫోల్డర్, ఏముండదు దాంట్లో, ఎంటీ ఓకే ఉంటది. ఓకే. ఇవంతా నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసావు ఇంతకు కదా డెమో టెస్ట్ షీట్ అనేసి, ఇది ఇవంతా మాత్రమే నేను మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేశాను కదా ఈ టెస్ట్ షీట్, అది మాత్రమే మనము క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇవంతా నేను ఓకే వేరే వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓకే. చేయాలని క్రియేట్ చేసినవి. ఓకేనా? ఇది ఆ, 3 ఈ క్లాసెస్ ఓకే పడుతుంది, బిగ్ టాపిక్ ఓకే. అన్నమాట. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మెయిన్ సో శృతి, టెస్ట్ మనము కేస్ ఫర్ డిజైన్? ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, మనము మాన్యువల్ ఎంట్రీ అవాయిడ్ చేయాలి టెస్ట్ కేసెస్ లో. నేను మీకు 2 వేస్ చెప్పాను ఆల్రెడీ, TCP చెప్పాను. సో మనము డేటాని పాస్ చేసుకోవచ్చు TCP నుంచి టెస్ట్ కేసెస్ లేకి అని. మళ్ళీ ఆ ర్యాండమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చెప్పాను. సో ర్యాండమ్ గా వాల్యూ ఎంట్రీ చేసుకోవాలని. మనం మాన్యువల్ ఎంట్రీ అవాయిడ్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇవ్వాలంటే, మాన్యువల్ ఎంట్రీ అవాయిడ్ చేయాలంటే, సో 1 మోర్ ప్రాసెస్ అన్నమాట ఇది. సో ఈ ప్రాసెస్ లో నేను ఇక్కడ డేటా ఇచ్చేస్తాను. ఎలా డేటా ఇస్తాను, ఇక్కడ URL ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను కదా ఫస్ట్ నేమ్ కి, అలానే నేను కొన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాను అనమాట. ఇక్కడ రమాదేవి ఫస్ట్ నేమ్ లోనే ఇంకా ఇంకా నాకు ఇంకా చాలా, ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను, ఇది 3 క్లాసెస్ పడుతుంది టాపిక్ కి, అంత ఈజీ కాదు అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా. సో అందుకు నేను 1 by 1 చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ నేనేం ఓకే చెప్తున్నాను, హౌ టు క్రియేట్ ద టెస్ట్ షీట్. సో ఐ హ్యావ్ టు గివ్ రైట్ క్లిక్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ టెస్ట్ షీట్. ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇన్ టెస్ట్ షీట్ two things, 2 elements. So this test sheet contains 2 elements. One is attribute and one is instance. I can create on test sheet level and attribute level also. Instances I'm able to create on test sheet level and attribute level also. Attribute I'm able to create only on test sheet level. Okay, so I'm creating the instance for test sheet level, then I'm creating the attribute for test sheet level, then I'm creating the instances for, I'm able to create instances for attribute level also. ఓకే So if I click like this, I'm able to see like this. So some structure. ఓకే. So how I have to give data, I will explain step by step. I said to this is 3 days it will take to complete this task. So first What my is test instances and what is attributes here, Shruti? here, this is the instances. So you are able to see this name, right? I am not giving this name, automatically it is coming. Okay. So Okay. this is the Instances means attribute. what data is stored? అర్థం కావట్లేదు. ఏం డేటా స్టోర్ చేసుకుంటారు ఇన్స్టెన్సెస్? దీంట్లో మనం ఎంట్రీ చేయాలి మాన్యువల్ గా డేటా. ఓకే ఓకే
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు రిజిస్ట్రేషన్ కి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ కావాలి కదా నీకు. సో ఈ అట్రిబ్యూట్స్ అవును. లేకొచ్చి ఫస్ట్ మనము నేను ఇది డిలీట్ చేస్తాను ఈ కిందది. ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను టెస్ట్ కేస్ కోసం, ఒక అట్రిబ్యూట్ క్రియేట్ చేశాను. నాకు 5 కావాలి, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ అని 4 కావాలి. సో నేను మల్టిపుల్ అట్రిబ్యూట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. సారీ, ఇక్కడ కాదు, మల్టిపుల్ అట్రిబ్యూట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. నాకు ఎన్ని స్టెప్స్ కి నేను వాల్యూ ఇవ్వాలనుకుంటే అట్లా మల్టిపుల్ అట్రిబ్యూట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. సో నాకు ఫస్ట్ నేమ్ కి కావాలి, ఫస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ కావాలి నాకు అంటే టెస్ట్ కేస్ లెక్ పాస్ చేయడానికి. ఓకే. నేమ్ స్ట్రక్ అయిపోయింది అక్క. లేదు, ఇప్పుడు లోడ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు వస్తుంది నాకు. ఓకే. లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్, అండ్ ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక 10 టెస్ట్ కేసు అట్ ఏ టైం రన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అట్ ఏ టైం అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఒకటే టెస్ట్ కేసులో మనం స్టెప్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది ఒక టెస్ట్ కేసు కదా, ఈ టెస్ట్ కేసులోనే నేను సమ్ మెనీ ఫోల్డర్స్ యూజ్ చేసి కండిషన్స్, ఇది చాలా బిగ్ టాపిక్, సో నేను అన్ని ఒకటేసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకూడదు. సో కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్. సో ఇలా ఇచ్చేసాను నేను. సో ఇలా ఇచ్చేసి నేను ఇంక డేటా ఇచ్చుకోవాలి. సో నా టెస్ట్ కేసు నేమ్ ఇచ్చుకోవడానికి నేను టెస్ట్ షీట్ లో ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేశాను, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి. ఇక్కడ నా టెస్ట్ కేసు నేమ్ ఇస్తాను, ఇక్కడ నా టెస్ట్ కేసు నేమ్. ఓకే. సో ఇక్కడ నా టెస్ట్ కేసు నేమ్ ఇస్తున్నాను, ఆటోమేటిక్ గా నాకు అది నా కాలం లో చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఇది కాలం లో చూపిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఓకే. నేను ఇక్కడ డేటా ఇవ్వాలంటే నేను ఇన్స్టాన్సెస్ లో మాత్రమే డేటా ఇవ్వగలను, అట్రిబ్యూట్ లో నేను డేటా ఇవ్వలేను. సో నేను ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను రైట్ ఓకే. క్లిక్ ఇచ్చి నేను ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ నేమ్ ఒకసారి ఫస్ట్ నేమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా టెస్ట్ కేస్ కి నేను 2 ఫస్ట్ నేమ్స్ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యేటప్పుడు రమాదేవి అని కానీ మహేష్ అనే నేమ్ కానీ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ నేను మహేష్ ఇస్తాను. నేను జస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను, కానీ ఒకటే యూజర్ యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మనం ఫస్ట్ నేమ్ కి. సో నేను ఓకే. మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళా రైట్ క్లిక్, రైట్ మళ్ళీ క్లిక్ ఇచ్చి మళ్ళీ లోపల ఇన్స్టెన్స్ ఇంకోటి అట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. రమాదేవి ఓకే. అని నేను ఏదో ఒకటి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. రెండు అట్ ఏ టైం యూజ్ చేసే అవ్వదు. ఒక టెస్ట్ కేస్ కి ఏదో ఒకటి యూజ్ చేసుకుంటాను. ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటానంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా, ఓకే. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ హియర్ ఓకే. ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ దిస్ డేటా. సో లాస్ట్ నేమ్ I have to create instance first. Again, I have to create instance. So అట్రిబ్యూట్ first name వచ్చి user1 అని పెట్టుకుంటాను. ఊరికే నేమింగ్ సంథింగ్ ఇస్తున్నాను. user2 అని పెట్టుకుంటాను. సో నాకు user1 అనేది అలా ఎంట్రీ చేయాలనుకో, లాస్ట్ నేమ్ user1 అనే నేమ్ ఎంట్రీ చేయాలంటే నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను user1 అని. ఓకే. అలానే ఈమెయిల్ కూడా నేను ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ నాతో 2 ఈమెయిల్స్ ఉన్నాయి, నాతో మేబీ 2 ఈమెయిల్స్ ఉన్నాయి. సో నేను 2 ఈమెయిల్స్ ఇస్తే ఒకటి వచ్చి మహేష్ 4567 @gmail.com @gmail.com. ఇది డ్రాగ్ చేస్తాను, ఇలా కనపడుతుంది మీకు. సో ఇంకో దానికి వచ్చి సో నేను శృతి సమ్ డేటా ఇచ్చేసి @gmail.com. సో నేను ఇక్కడ ఇది ఏది రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కి ఏది యూజ్ చేయాలనుకుంటే అది యూజ్ చేస్తాను. ఓకేనా? నేను ఇక్కడ మహేష్ అని యూజ్ చేసుకున్నాను, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అనమాట. మనం వేరేతో సెలెక్ట్ చేయలేము, అది ఇన్స్టాన్సెస్ ఇచ్చిన తర్వాత సెలెక్ట్ చేసుకునే అవుతుంది మనకి. తర్వాత పాస్వర్డ్ నేను 2 పాస్వర్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. మన ఇష్టం ఎన్ని పాస్వర్డ్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, కానీ మనం ఒకటే సెలెక్ట్ లేకుంటే చేసుకోవచ్చు. ఒకటి కూడా పెట్టుకోవచ్చు కదా పాస్వర్డ్. ఒకటే కూడా పెట్టుకోవచ్చు, టోస్కా @123 పెట్టుకుందాం. ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసేసి టోస్కా @123 పెట్టుకుంటాను.
మన ఇష్టం. ఈమెయిల్ ఐడీస్ కూడా ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు. నేను జస్ట్ చూపిస్తున్నా అట్లా ఇన్స్టెన్సెస్ ఓకే. యాడ్ చేసుకోవచ్చు, మల్టిపుల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఏది కావాలో అది సెలెక్ట్ చేసుకొని మన టెస్ట్ కేసు రన్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఓకే. వేరే డేటాతో రన్ చేయమన్నారు. నీకు ఈ రోజు మహేష్ తో రిజిస్టర్ అవ్వమన్నారు, రేపేమన్నా అవ్వమన్నారు, సో శృతితో రిజిస్టర్ అవ్వమన్నారు అంటే అప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి నువ్వు శృతి అని పెట్టుకుంటావు. ఓకే. ఓకే. సో అలా అన్నమాట. సో నేను అలా టెస్ట్ కేసెస్ కి డేటా ఇచ్చేసాను. టెస్ట్ కేసెస్ కి డేటా ఇచ్చేసాను. తర్వాత సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే స్టెప్ 1 అంతే 3 క్లాసెస్ అని చెప్పాను కదా. సో నేనేం చేశాను, అట్ ఇన్స్టెన్స్ మనం వీఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ టెస్ట్ షీట్ హ్యావ్ టెస్ట్ షీట్ కన్సిస్ట్ 2 elements. The 2 elements, what is the 2 elements? Instances and attributes. ఇన్స్టెన్సెస్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్. Attributes. ఓకే. Instances, these instances we are able to create in attributes also, in attribute level also. Are you getting my ఓకే. point? Instances we are able to create in attribute level also. This attribute represents the functionality of an object. For example, attribute, for example, నేను అందుకే ఇక్కడ నేను మీకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చాను. attribute express the features of object or functionality. హెయిర్ కలర్ అనుకో, attribute లో మనం ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఇన్స్టాన్సెస్ కి సో బ్లాక్ బ్రౌన్, మన హెయిర్ కలర్ బ్రౌన్ బ్లాక్ బ్లూ అట్లా అంటాం కదా. సో ఇక్కడ నేనేమి అవునవును. ఇచ్చాను, హెడ్డింగ్ మాత్రమే ఇచ్చాను హెయిర్ కలర్ అని, కానీ ఇక్కడ ఆన్సర్స్ ఓకే. కూడా వచ్చాయి కదా, బ్రౌన్ బ్లాక్ అని. సో అంటే ఇట్ రిఫరెన్స్ ద వేరియన్స్ ఆఫ్ అన్ అట్రిబ్యూట్. ఇది మనం ఓకే. అట్రిబ్యూట్ ని వేరియన్స్ అంటే మల్టిపుల్ వేస్ లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం వచ్చిన ఆప్షన్ ఇచ్చుకొని. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకున్నాం కదా, డ్రాప్ మనం డౌన్ హెయిర్ వస్తుంది, కలర్ మనము అది డ్రాప్ డౌన్ మనం వస్తుంది, ఆ డ్రాప్ డౌన్ లో ఇవి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కలర్ ఉన్నప్పుడు యూసెస్. ఏ కలర్ అవును అవును, డ్రాప్ డౌన్స్ కలర్స్ యాడ్ చేసేసి ఇన్స్టెన్స్ లో మనం ఇక్కడ ఏది కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. అంటే ఇన్స్టెన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద వేరియన్స్ ఆఫ్ అన్ అట్రిబ్యూట్. అట్రిబ్యూట్ అనేది ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే హెడ్డింగ్ ఇస్తుంది, దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇన్స్టెన్స్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ నేమ్ ఓకే. ఇస్తుంది, మనకి ఎన్ని నేమ్స్ కావాలో అవన్నీ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాం, మన ఇష్టం. ఇన్స్టెన్స్ లో యాడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే. ఇన్స్టెన్స్ లో యాడ్ చేసుకుంటాం, అలా క్రియేట్ చేస్తాం. దెన్ మనం ఇది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న డీటెయిల్స్ అని నేను డిలీట్ చేస్తాను, తర్వాత చూపిస్తాను. ఇవన్నీ డిలీట్ చేస్తాను, ఒకటే పెట్టుకుంటాను, ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది లాస్ట్ స్టెప్. మనకి యుఆర్ఎల్ కావాలి కదా, మన యుఆర్ఎల్ ని కట్ పేస్ట్ చేసుకుంటాం. ఎక్కడ కట్ పేస్ట్ చేసుకుంటాం? యుఆర్ఎల్ నేను యాడ్ చేశానా? లేదు కదా. ఓకే, చేయలేదు. ఓకే లీవ్ ఇట్. చేయడం ఊరికి పేస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. కట్ పేస్ట్ చేయాలి, మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. టీసీడీ నుంచి పాస్ అయినప్పుడు మనకి ఈ ఫార్ములా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఏ ఫార్ములా? ఎక్సెల్ ఆఫ్ నేమ్. దిస్ ఇస్ ద ఐ మీన్ ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాన్షియేషన్ we will see this. I have to tell some steps. ఓకే. ఆ ఫార్ములా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్. ఓకే, I will cut paste and I will create one more attribute here, URL. And that I will create one instance for URL. Okay. So I will give this URL. So I'm selecting here URL. Okay. Which URL I have to take, that I'm selecting. Okay. So I delete this one. So here registration clicks and all, for that we should not pass. We have to use this normal steps only. If we want to enter data on that time only, I will remove this all things. I'll keep empty. So I removed this all, whatever data we required from TCD, the data I removed. I'm ఏం చూపిస్తున్నానంటే నేను మాన్యువల్ ఎంట్రీ అవాయిడ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. నేను టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ ద్వారా ఒక స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఇది స్ట్రక్చర్ అంటారు. ఒక టెస్ట్ కేస్ యూజ్ చేసుకొని దాంట్లో నాకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్ని స్ట్రక్చరల్ వేలో నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను. సేమ్ డీటెయిల్స్ నేను ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేసుకుంటాను. ఎలా పాస్ చేసుకుంటానంటే, సో ఇక్కడ అన్ని ఎంటీగా పెట్టేశాను, నా స్టెప్స్ అన్ని ఎంటీగా పెట్టేశాను. సో ఇక్కడ ఏమొద్దు, ఇదేం లేదు.
నా స్టెప్స్ అన్ని ఎంటీగా పెట్టేశాను. సో ఫస్ట్ నేను పాస్ చేయాలంటే స్టెప్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ మై టెస్ట్ కేస్ యాజ్ ఎ టెంప్లెట్. నేను ఈ టెస్ట్ కేస్ ని నేను టెంప్లెట్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి కన్వర్ట్ టెంప్లెట్ అనే ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవాలి. కన్వర్ట్ టెంప్లెట్ అనే ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుంటే నాకు ఇలా టీ సింబల్ వస్తుంది. నాకు ఇలా టీ సింబల్ కనపడుతోంది కదా ఇక్కడ. ఓకే. ఈ టీ సింబల్ వస్తుంది. ఈ టీ సింబల్ వచ్చాక సో నేను నా టెస్ట్ షీట్ ని టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ లో ఈ టెస్ట్ షీట్ క్రియేట్ చేశాను కదా, ఈ టెస్ట్ షీట్ ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలా నేను నా టెంప్లెట్ లోకి. సో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే నా టెస్ట్ షీట్ ఈ టెంప్లెట్ కి లింక్ అయిందా లేదా, లింక్ అయిందా లేదా అని మనం ఎక్కడ చూడాలంటే ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ లో మనకి కనపడుతుంది. స్కీమా నేమ్ లో చూడండి, టెస్ట్ షీట్ 1 అనేది లింక్ అయింది నా టెస్ట్ కేస్ కి, ఇక్కడ కనపడుతోంది కదా. ఓకే. సో నేను టెస్ట్ షీట్ లింక్ చేసినట్టు నాకు ఇక్కడ స్కీమాలో కనపడుతుంది, లేకపోతే ఈ స్కీమా అనేది కనపడదు, ఎంటీ ఉంటది. ఓకేనా. సో నేను అట్లా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ ఫార్ములాస్. వెయిట్, యూఆర్ నాట్ గెటింగ్, వెయిట్, here also not getting, just a minute. మేము ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లో టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ ఖచ్చితంగా వాడతామా? టెస్ట్ కేస్ ఖచ్చితంగా డిజైన్ వాడతారు. యాక్చువల్ టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ యూజ్ చేయకపోతే వాళ్ళు టీసీడీకి వెళ్తారు, టీడీఎస్ కి వెళ్తారు. టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ మ్యాండేటరీ. నేను ఇప్పుడు చూడాలి ఎందుకు ఇది టెస్ట్ షీట్ అనేది నాకు ఇది నేను లింక్ చేశాను కానీ నాకు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు. సో నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యాక్చువల్ గా లింక్ చేస్తే నేను ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ లైక్ దిస్. లింక్ చేశాక నేను ఇలా చూడొచ్చు, నేను అన్ని దీంట్లో స్టెప్స్. ఓకే. సో ఇలా చూస్తాను నేను. సో నాకు ఎందుకు లింక్ అవ్వాలి, సమ్ స్పేస్ మిస్టేక్స్, సమ్ గ్యాప్స్ మిస్టేక్స్ ఉన్నా కూడా యాక్చువల్ గా ఈ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఏమి ఇచ్చానో అదే నేను మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట. సో అది ఏమైనా అక్కడ చేంజెస్ ఉన్నా calculate కూడా చేయాలా? సో అక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నా కూడా సో నాకు రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నా టెస్ట్ కేసులో నేమింగ్ కన్వెన్షన్ సేమ్ ఇచ్చి ట్రై చేస్తాను. సో నేను అక్కడ ఇక్కడ ఎన్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్ ఇచ్చారు, అందుకే రాలేదు అనుకుంటా. చూస్తాను. సో సేమ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇచ్చి ట్రై చేస్తాను. ఓకే. లాస్ట్ నేమ్ కూడా సరే. యాక్చువల్ గా ఏమైనా స్మాల్ మిస్టేక్ ఉన్నా అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వవు, మళ్ళీ మనం చేయాల్సిందే. ఇక్కడ కోలన్ ఉన్నాయి అన్ని చోటుకో. కోలన్ కూడా కోలన్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా స్కాన్ చేసేటప్పుడు వచ్చింది, అది కూడా ఇస్తున్నాను. ఓకే. సేమ్ ఎట్లా నేను ఎంట్రీ చేశాను ఎట్లా ఉందో నా మాడ్యూల్ లెవెల్లో, సో దాన్నే నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే అలా ఉంది కదా మనకి. టెస్ట్ అవును. కేస్ డిజైన్స్ కన్ఫ్యూజన్ గానే ఉంటది నేర్చుకునే వరకు, కానీ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలా. కానీ మెయిన్ ఖచ్చితంగా యూజ్ చేస్తారు, ఇది యూజ్ చేయకపోతే టీడీఎస్ అది కూడా టఫే మళ్ళీ. సో I will reinstantiate my template. Sorry, I will refresh. Update all option is not there. I convert to normal. See, if I want to convert to test case means we have to convert to test case. We have to select. Okay. ఓకే. So I'm not getting URL, right? I have to see that also. Why I'm not getting capital letters is there. So I think so. Yeah. So we need to maintain same data whichever Yeah, the same data date and same thing we have to maintain. Same naming convention. I will once again I will convert to template. Convert to template. Okay, once again I will drag my test sheet. So now I'm able to see this, right? You see automatically I'm able to see. Okay.
ఫర్ So ఎగ్జాంపుల్, here we have Excel is the Excel first name, Excel last name. That is one that is the syntax. syntax for this. This is the syntax for that. We are able to see like this format. Okay, okay. సో మన డేటా పాస్ చేస్తున్నాం ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసుకొని. తరువాత ఇలా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి క్రియేట్ జనరేట్ ఇన్స్టాన్స్, ఈ ఐ అని ఉంది కదా, క్రియేట్ టెంప్లెట్ ఇన్స్టాన్స్ అని క్లిక్ చేస్తే సో మనకి ఫార్ములాస్ అన్ని వెళ్ళిపోయి డేటా కనపడుతుంది. మనకి ఫార్ములాస్ అన్ని వెళ్ళిపోయి డేటా కనపడుతుంది. ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా మనం Okay. ఏం డేటా తీసుకున్నామని. ఇక్కడ ఏమైందంటే టెంప్లెట్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత నా టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ నేను డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే నాకు ఇవంతా ఎక్సెల్ ఫార్మేట్ లో కనపడింది. సో టెస్ట్ కేస్ మనం మీరు అనుకోవచ్చు టీసీపీ ఉంది కదా టెస్ట్ కన్ఫిగరేషన్, మరి ఎందుకు మళ్ళీ ఇది యూజ్ చేసేదని. కానీ అది కూడా చెప్తాను, ఎందుకంటే దీంట్లో చాలా ఫార్మేట్స్ ఉంటాయి, చెప్పాను కదా కొంచెం బిగ్ టాపిక్ అని. సో అది కూడా చెప్తాను ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని. సో నేను ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో ఆటోమేటిక్ గా నాకు ఇలా జనరేట్ అయిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏమైనా చేంజ్ చేసామంటే ఇక్కడ టీసీడీలో టెస్ట్ షీట్ లో అగైన్ మనం దీన్ని రీఇన్స్టాన్షియేషన్ క్లిక్ చేయాలి, ఇలా రీఇన్స్టాన్షియేషన్, ఎందుకంటే అక్కడ చేంజ్ అయినవి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఫర్ ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన మళ్ళీ తర్వాత కాదు, కన్వర్ట్ టు ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ టెంప్లెట్ కొట్టాము. కన్వర్ట్ టు కన్వర్ట్ టెంప్లెట్ టు చేశాను. తర్వాత టెస్ట్ షీట్ ని లింక్ చేశాను. తర్వాత దీనిపైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి సో నేను ఇక్కడ జనరేట్ ఇన్స్టాన్స్ అని జనరేట్ టెంప్లెట్ ఇన్స్టాన్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, ఎందుకంటే నేను ఇవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఇవి కాదు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సింది. ఎగ్జిక్యూషన్ లిస్ట్ లో ఇవి ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే నాకు డేటా అంతా కనపడుతుంది. సో మనం టీసీడీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనం డేటాను స్టోర్ చేసుకోవడం కోసము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 10 టెస్ట్ కేసెస్ కి ఒకే టెస్ట్ కేస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఒకే 10 ఓకే, 10 ఫ్లోర్స్ కి ఒకే టెస్ట్ కేస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా చూపిస్తాను, అది నెక్స్ట్ టాపిక్స్ లో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఏమంటే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఇక్కడ వరకు మాత్రమే చూసుకోండి. నేనేం చేశాను, టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ ఓపెన్ చేసి ఒక టెస్ట్ షీట్ క్రియేట్ చేశాను. దాంట్లో ఇన్స్టెన్సెస్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను, ఎందుకంటే రిజిస్ట్రేషన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఒకటి క్రియేట్ అది మన చేశారు. మన టెస్ట్ కేస్ నేమ్ ఇవ్వడానికి. తర్వాత నాకు ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ కావాలో అన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. యూఆర్ఎల్స్ లో ఇన్స్టాన్సెస్ ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, మీకు ఎన్ని యూఆర్ఎల్స్ ఉంటే అన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా ఓకే, మనకి ఏది కావాలో అది, అలా క్రియేట్ అవును. చేశాను. తర్వాత నాకు ఈ డీటెయిల్స్ కావాలి కాబట్టి వాటి కోసం some ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఒకటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, 10 క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనం ఏది సెలెక్ట్ చేస్తే అదే మనకు వర్క్ అవుతుంది మన సిస్టమ్ లో, మన టెస్ట్ కేస్ లో రిఫ్లెక్ట్ ఓకే, ఓకే, అవుతుంది. అది ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, మన టెస్ట్ కేస్ ని టెంప్లెట్ గా కన్వర్ట్ చేసి సో తరువాత మన టెస్ట్ షీట్ ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే టెంప్లెట్ పైన మనకి ప్రాపర్టీస్ లో కనపడుతుంది మనం ఏ టెస్ట్ షీట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసాము అని. తర్వాత మన టెస్ట్ కేస్ టెంప్లెట్ ని మనము ఇక్కడ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని క్రియేట్ టెస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు ఒక ఇన్స్టాన్స్ రెడీ అవుతుంది. ఇన్స్టాన్స్ లో మనం ఇది రన్ చేస్తే మన టెస్ట్ కేసు రన్ అవ్వదు, టెంప్లెట్ రన్ చేస్తే, ఎందుకంటే అన్ని ఫార్ములాస్ రన్ అవ్వదు. మనం ఇన్స్టాన్స్ కి క్రియేట్ చేసిన తర్వాతే మనము ఇది వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ది సేమ్ వాల్యూస్ వాట్ ఎవర్ వీ గివెన్ ఇన్ టెస్ట్ కేస్ డిజైన్. సో ఇది వన్ వే. ఓకే, సో దీని తర్వాత మనం ఎందుకు ఇదే ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాను అనేది ఇంకా చాలా ఉంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. నేను ఈ క్లాసెస్ అంటే ఇక్కడ చూడండి నేను ఎలా క్రియేట్ చేశానో చూడండి, ఎలా క్రియేట్ చేశాను. నేను 5 టెస్ట్ కేసెస్ కి ఒకటే షీట్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇదే షీట్, ఓకే, ఇది ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్ 1, టెస్ట్ కేస్ 2, టెస్ట్ కేస్ 3, టెస్ట్ కేస్ 4. అది ఎలా జనరేట్ చేశానంటే జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నాకు ఇంకో టెస్ట్ కేస్ కావాలి, దాని డీటెయిల్స్ కూడా నేను టీసీడీ నుంచే పాస్ చేసుకోవాలి. ఒకే టెస్ట్ షీట్ చాలు. ఈ ఇన్స్టాన్స్ లో ఇంకో ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసేసి రిజిస్ట్రేషన్ టు సంథింగ్ టెస్ట్ కేస్ 2 అని ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా నాకు కాలం వచ్చేసింది ఇక్కడ. సో నేను ఇక్కడ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, సేమ్ యూఆర్ఎల్ కావాలంటే ఇదే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో నేమ్ కావాలంటే రమాదేవి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ రిజిస్ట్రేషన్ కి. సో లాస్ట్ నేమ్ కావాలంటే ఇంకోటి యూజర్ 2 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఈమెయిల్ కావాలంటే ఇంకోటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, పాస్వర్డ్ కావాలంటే సేమ్ ఒకటే ఇచ్చుకున్నాం ఒకటి, రెండోది ఉంటే రెండోది కనపడుతుంది. సో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఇక్కడ వచ్చి మనము ఈ టెంప్లెట్ ని రీఇన్స్టాన్షియేషన్ చేస్తే మనకు 2 టెస్ట్ కేసెస్ కనపడతాయి చూడండి. సారీ 1 సెకండ్.
దీన్ని రీఇన్స్టాన్షియేషన్ చేస్తే ఈ ఇన్స్టాన్స్ ని మనకి 2 టెస్ట్ కేసెస్ కనబడుతున్నాయా ఓకే. ఇక్కడ టెస్ట్ ఇక్కడ కనపడుతున్నాయా ఇక్కడ 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 కనపడవు. సో మనకి సారీ నేను ఆల్రెడీ యాడ్ చేసి లేదు కదా వాల్యూస్. సో ఇక్కడ మనకు కనపడతాయి 2 టెస్ట్ కేసెస్ కనబడుతున్నాయి కదా. సో రమాదేవి డీటెయిల్స్ వచ్చినాయి కదా, యూజర్ టు శృతి 1 2 3 అని. సో అలా మల్టిపుల్ టెస్ట్ కేసెస్ కి ఒక షీట్ యూజ్ చేస్తాము, కానీ డేటా ఒకే షీట్ లో మెయింటైన్ చేస్తాం. ఇన్ ఫ్యూచర్ లో వేరే వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళు ఇక్కడ వేరే నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటారు, ఇక్కడ సంథింగ్ డేటా చేంజ్ చేయాలనుకుంటారు. టెస్ట్ కేసెస్ లో ఎప్పుడు ఒకటే ఉండదు కదా, అప్డేటెడ్ వర్షన్స్ వస్తుంటాయి కదా. సో వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఏమైనా చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ వచ్చి చేంజ్ చేసుకుంటారు. ఆటోమేటిక్ గా రీఇన్స్టాన్షియేషన్ చేస్తే, రీఇన్స్టాన్షియేషన్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మన టెస్ట్ కేసెస్ లో రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి ఆ డీటెయిల్స్. తర్వాత వీటిని మనం రన్ చేయొచ్చు, ఈ ఇన్స్టాన్సెస్ ని మనం రన్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా. ఫస్ట్ మనం టీసీడీ ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే మన టెస్ట్ కేస్ కు ఒక స్ట్రక్చర్ ఇస్తాం, మన టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేస్తాము. ఎలా రన్ చేస్తాము, టీసీడీలో ఉన్న డేటా యూజ్ చేసుకుని రన్ చేస్తాము. టీసీడీలో ఉన్న డేటా ఏంటి, ఇది అన్నమాట. సో ఈ టీసీడీ అనేది ఏ ఫంక్షనాలిటీకైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఈ టీసీడీ స్టోర్ చేసుకుంటది డేటాని. సో బై ఈ టెస్ట్ షీట్ ని మనం ఈ టీసీడీలో మన టెస్ట్ టెంప్లెట్ కి లింక్ చేయొచ్చు. లింక్ చేసిన దాన్ని ఇన్స్టాన్షియేషన్ గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టాన్షియేషన్ లో మనం చూడొచ్చు మనం ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ యూజ్ చేసాము, డేటా ఎలా ఉంది, ఎట్లా రిఫ్లెక్ట్ అయింది. అంటే వీఆర్ అవాయిడింగ్ మాన్యువల్ ఎంట్రీ, బట్ వీఆర్ స్టోరింగ్ అవర్ డేటా, కంప్లీట్ డేటా అబౌట్ టెస్ట్ కేస్ ఇన్ టెస్ట్ షీట్స్. ఇక్కడ వరకు క్లారిటీ ఉంది కదా. ఉంది. అది ఇప్పుడు ఒక డౌట్ శృతి, ఇక్కడ ఉమ్, టూ టూ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. ఉమ్. ఇక్కడ మనము రన్ చేసినప్పుడు రెండు రన్ అవుతాయా, లేదంటే ఒకటే రన్ అవుతుందా, లేకపోతే మనం ఏదైతే రన్ చేస్తామో టెస్ట్ షీట్ అది మాత్రమే రన్ అవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది ఉంది కదా, నేను ఏ ఇన్స్టాన్స్ రన్ చేస్తే ఈ ఇన్స్టాన్స్ రన్ చేస్తే అదే రన్ అవుతుంది, ఇది రన్ అవుతుంది, ఇది రన్ చేస్తే ఇది రన్ అవుతుంది. ఓకే. 2 టెస్ట్ కేసెస్ వచ్చేసాయి కదన్న ఇన్స్టాన్స్ లకి. ఇది రన్ అయితే అవునవును. ఇది రన్ చేసి ఇది రన్ అయితే, ఇది రన్ చేసి ఇది రన్ అవుతుంది, మన ఇష్టం అది. ఓకే. 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 నేను అవంతా చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను సపరేట్. అంటున్నది, ఇప్పుడు టెస్ట్ టెంప్లెట్ ఇది ఉంది కదా, దానిపైన ఇచ్చి రన్ కొట్టామంట, రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి అక్కడ. ఇది టెంప్లెట్ దానికి. రన్ అవ్వదు, ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది ఒకవేళ బై మిస్టేక్ రన్ చేస్తే. ఇది ఓకే. అసలు రన్ నేను అవ్వదు. కింద కింద టెంప్లెట్ ఉంది కదా, అది కదా, అది ఇదో అది ఇక్కడ వద్దు. మనం ఇప్పుడు రన్ రెండు చేస్తే ఒకసారి రన్ రెండు రన్ చేసుకుని రన్ అవుతాయా? చేసుకోవచ్చు. రెండు రన్ అవుతాయి. రెండు రన్ అవుతాయా అంటున్నాను. అవును అవును, రెండు రన్ అవుతాయి. ఓకే. ఇప్పుడు 10 ఉంటే 10 రన్ అవుతాయి ఒకటేసారి. 10 రన్ అవుతాయి. అది డౌట్. ఓకే. ఓకే. నువ్వు నేను చెప్పింది మనకి ఏ టెస్ట్ కేసు కావాలంటే ఆ టెస్ట్ కేసు అంటే ఓకే. ఓకే ఓకే. కానీ ఇంకా దీంట్లో కండిషన్స్